ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2024 ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को द लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ अ रैक्टेंगुलर फील्ड आर इन 3:2। लेंथ ते ब्रैथ की रेशो कितनी दी अपने को 3:2। इफ एरिया ऑफ द फील्ड इज 294 मीटर स्क्वेयर, खेतर का खेत्रफल कितना दिता गया 294 मीटर स्क्वेयर। आयत की शेप दे विच है तो अपने को एरिया किस दी इक्वल होगा लेंथ इनटू ब्रैथ। लेंथ ले लिया अपने 3x है, ब्रैथ कितनी अपने को 2x है, तो अपने को लेंथ ब्रैथ कितनी आ गई 6x स्क्वेयर। एरिया कितना दिता गया 294, इतों एक्स स्क्वेयर किस इक्वल आ गया 294/6 डिवाइड करके कितना आ जाऊगा 49। 49 अपने को किस दा स्क्वेयर होंगे 7 का, तो इतों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 7। ਹੁਣ देखो पता की करना अपने फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹8 पर मीटर। 8 रुपये प्रति मीटर के हिसाब के नाल खेत से वाड़ लगाने की लागत। तो आप पहला की पता करांगे पैरीमीटर। परिमाप पता करने के लिए फॉर्मूला की है 2 × लेंथ प्लस ब्रैथ। लेंथ कितनी है 3x + 2x। जे इतने वैल्यूज फिल कर लो अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो अपने को लेंथ की आ जाओ 3 × 7 21। ब्रैथ कितनी आ गई 2 × 7 14। तो आप इतने वैल्यूज फिल कर देंगे। 2 × कितना आ गया 35, तो कितना आ गया अपने को 70। एक ही आया अपने को पैरीमीटर पर आपने पता की करनी सी कोस्ट। 1 मीटर का स्क्वेयर तो कितना है अपने को 8 रुपये का। 1 मीटर से खर्चा कितना आ रहा है 8 रुपये का। अपने को पैरीमीटर कितना है 70, तो 70 मीटर से खर्चा कितना आ जाऊगा अपने को 70 × 8 कितना आ गया 560 रुपीज़। तो अपने को राइट आंसर की आ गया थर्ड ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, मैच करनिया ने अपनी लिस्ट 1 ते लिस्ट 2। फर्स्टली की क्या गया पी कहते अ लाइन है हैविंग ओनली 1 एंड 1 पॉइंट। कहते ओवली लाइन जिसका कला एक एंड पॉइंट होवे उन्होंने आपां की कहने हैं कि जिसका एक एंड पॉइंट हुंदा है वो की हुंदी अपने को एक रे मतलब किरण। सैकेंड की क्या गया अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जेकर कोई लाइन है जी रेखा सर्कल ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਛੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ सर्कल ड्रॉ ਕੀਤਾ उसनों अगर एक पॉइंट ਤੇ ਛੂੰਦੀ ਹੋਈ कोई रेखा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ टेंजेंट लाइन। नैक्सट देखो वैन टू लाइनस इंटरसैक्ट द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड। जो कहते दो लाइनस आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ इंटरसैक्ट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ इंटरसैक्टिंग पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन मतलब ਲਾਂਘਾ ਬਿੰਦੂ। नैक्सट देखो द लाइन विच डू नॉट मीट आर कॉल्ड। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਗੀ थर्ड ऑप्शन। नैक्सट अपने को इसनों सॉल्व करना है तो अपने को स्टेटमेंट की है 2/3 × -3/7। वोट मास के अकॉर्डिंग जो आप काम करा तो सब तो पहला की सॉल्व करा मल्टीप्लाई। 3 नाल 3 कटे गया तो की बच गया -2/7, फिर -1/14, तो इतने कि आ गया 3 × 3 9 7 5 35। यदा एलसीएम अपने को कितना आ जाऊगा 70। सॉल्व करके कितना होगा -20 -5 -18। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -43/70। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅ ਮੈਪ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਟੂ ਅ ਸਕੇਲ 1:10,000। कहते एक नक्शे का पैमाना खिंचा गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ऑन द मैप इज़ 5 सेंटीमीटर। जेकर दो शहरों के विचकार की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो आपने की है असल दूरी दसनी है। नक्शे के अकॉर्डिंग तो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो नक्शे से दिखाई की है रेशो 1/10,000। अगर आप ये 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग पता करा तो कितनी आ जाएगी 50,000। ਹੁਣ देखो ये आंसर अपने को किस दे विच है किलोमीटर दे विच, पर ये किस अपने को सेंटीमीटर दे विच। तो आप 50,000 नूं किस कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स।
1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 100, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 100 ਨਾਲ। ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1000 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1000 ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 0 ਨਾਲ 3 0 ਕੱਟ ਗਏ, 1 0 ਨਾਲ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 5/10। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਰਾਧਿਕਾ ਰੀਡ ਅ ਬੁੱਕ ਫॉर 3/4 ਆਵਰਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਿਕਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ 3/4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਸ਼ੀ ਰੀਡ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਬੁੱਕ ਇਨ 6 ਡੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰਸ ਇਨ ਆਲ ਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾਈ ਹਰ ਟੂ ਰੀਡ ਦਾ ਬੁੱਕ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸਚਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 7/4। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6 ਨਾਲ। 6 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21/2। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 1/2, ਮਤਲਬ 10.5 ਘੰਟੇ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦ ਨੰਬਰ 0 ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ 'ਚ 0 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ। ਪਰ 0 ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, 1 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। 0 ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ 0 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫ ਬੋਥ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2/3। ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਂਗ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫ ਆਈਦਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖ ਲਈਏ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖ ਲਏ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ a/b। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ -2। ਜੇ -2 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ +2। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ -a/b, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ b/a। ਫੋਰਥ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਂਗ। a/b ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ b/a। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਸ ਐਜ ਐਂਡ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਅ ਸਿਲੰਡਰ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੋ ਗਏ 3 ਫੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3। ਐਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 3 2 0। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਅ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ
ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਟੋਟਲ ਆਫ 3768 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੋਰ ਫॉर ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2015 ਐਂਡ 16। ਸਾਲ 2015 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3768 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। The number of first division student in 2016 exceed those in 15 by 34। 2016 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15 ਤੋਂ 34 ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੋਟ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ 2015। 2015 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 2015 ਤੇ 16 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3768। ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ 34 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 34। ਐਕਸ 'ਚ ਐਕਸ ਐਡ ਕਰਕੇ 2x 34 ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਤਾਂ 2x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 3704। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ 3704 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1860। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 6 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 80 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 6 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕੀ 80 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 6 ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 80 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵੁੱਡ ਟੇਕ 5 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਸੇਮ ਚੇਅਰ। ਜੇ 5 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 80 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਫਿਰ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ M1 M2 T1 ਤੇ T2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ M1 T1 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ M2 T2 ਦੇ। ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ 6 × 80 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੀ ਆ ਗਿਆ 5 × T2। T2 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 6 × 80 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 96 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 96 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 96 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ 60 + 36 ਮਤਲਬ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਘੰਟੇ 1 ਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 36 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ from a circular sheet of radius 4 cm, a circle of 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet। 4 cm ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 cm ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰਫਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ πr²। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕੈਪੀਟਲ R ਤੇ ਸਮੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੋਟੀ r। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਾਈ ਕੋਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ r² - r²। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਆ r + r r - r। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ 4 + 3 4 - 3। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ 3.14। 4 + 3 7 4 - 1 1 3। ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 21.98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4th ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਕਿਊਬ ਇਫ ਇਟਸ ਐਜ ਇਜ਼ ਡਬਲ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਥ ਹਾਈਟ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ 2a।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4a ਸਕੁਅਰ। 4 ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਚ ਆਊਗਾ a ਸਕੁਅਰ ਚ। a ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2a ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 4a ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PSTET ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਨਕਲੂਡ ਅਸੈਸਿੰਗ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗਣਿਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। 104 ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਣਿਤ ਦਿਵਸ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਰਾਮਾਨੁਜਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੋਲਸ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਰਕਲ ਟੂ ਇਟਸ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਸਰਕਲ ਦਾ 2πr। 2r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਬਾਏ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਮੀਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਗਿਆ ਆਈਲਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਤਾਂ ਆਈਲਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਹੂ ਸੈਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦ ਗੋਡ ਰੋਡ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਣਿਤ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ। 107 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, two tankers contain 434 ਲੀਟਰ ਐਂਡ 465 ਲੀਟਰ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 434 ਤੇ 465 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਡੈਟ ਕੈਨ ਮੇਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਫ ਬੋਥ ਕੰਟੇਨਰ ਐਕਸੈਪਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ HCF ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਂ ਵਰਤਕ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ 434 ਤੇ 465 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ HCF ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ 31 'ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 14 ਤੇ 15। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 31। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ 31। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਐਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਿਟਰੀ ਦੀ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਰਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਮਰੂਪੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਮਿਟਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਚਾਹੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਿਟਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 3। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਿਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਿਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਟ
ਆਰ ਦਾ 3 ਡੋਮੇਨਸ ਆਫ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ। ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ? 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਜਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 34 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਦੀ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਏਜ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 34। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? 2। 34 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰਕੇ 36। ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਐਕਸ ਪਲੱਸ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਏਜ ਦਾ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 2, ਇਸ ਦਾ 4 ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? 36 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 4x ਪਲੱਸ 8 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36। 4x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? 36 ਮਾਈਨਸ 8 28। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 28/4। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? x ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 7 ਸਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਲੈ ਗਏ, 3 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ 5 ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 3rd। ਬੀ ਐਵਰੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਸ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The 9th century Indian mathematician Mahavir gave the formula NCR। combination ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਗਣਿਤਾ ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਕੀ ਪੁੱਛੇਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? 1 ਲੀਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। 1 ਲੀਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ। 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1000 ਲੀਟਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ? 4th ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅ ਫਲੋਰਿੰਗ ਟਾਈਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ? ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਚ ਟਾਈਲ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਫਲੋਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ? 1080 ਹੈ। ਆਪਾਂ 1080 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 24 ਤੇ 10 ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 100 ਨਾਲ। 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 24 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 45,000। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਟਰੂ। ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ 2 ਤੇ 3। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 5। 5 ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਾਸ ਸੰਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? 2 ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਤੇ 3 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੈਨ ਨੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 2 ਤੇ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 6। 6 ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਅ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਕਸੈਸਰ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 4।
ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HCF ਕੀ ਆਵੇ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਜਿਸ 'ਚ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 600, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ 120 ਨੰਬਰ। ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 120 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਂਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਗਲ 120 ਬਾਈ 600 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 360। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 360 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ 0 ਨਾਲ 0, 12 5 60, 360 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 72 ਡਿਗਰੀ। 72 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਥ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ 120 ਡਿਗਰੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਅਨ। ਮੀਡੀਅਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ 6। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ NCF ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਥ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਂਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਗਣਿਤਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਹੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅ ਡਾਈਸ ਥਰੋ। ਡਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੇਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਵੇ 4। 4 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ, 4 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 2, 5 ਤੇ 6। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ 2, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1/3। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।